بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا إنك لطيف لن تزال بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. belajar baca ingat cepat Al-Fatihah pelan-pelan ya. Amin. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافيه آمين. سلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضل رسولنا الإمام المهاجر الله من بني سيدنا أبو بكر المقدم محمد بن علي بن علوي وإخوانه وصحبه المغفورين في الدين وإحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار من والهم ولهم نفعت في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وادل رسنا بن بركاتنا وسيبرات القطب الأنفاس ربي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس وادل رسنا الإمام القطب أبي علي بن حسن العطاس بالمنشد وادل رسنا الإمام القطب أبي أبو بكر بن عبد الله العطاس وادل رسنا الإمام القطب أبي أحمد بن حسن العطاس وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وإحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الأولياء وصلى وأئمة الراشدين ثم الأرواح والدين وشيخنا معلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح يا أمة علي هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا لرسولنا الإمام القطب حبيب حسين بن أبي بكر عيد رسول المقام الأربعة وشيخ عبد القادر ولرسولنا القطب حبيب أبو بكر بن محمد بن مرسجر ولرسولنا الإمام عبد القطب حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلسنا وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ مسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والبابا فاطمة بن بكر بن سالم بن يحيى والهبابة سلمى بن هاشم بن يحيى وإخوانهم وصول مكرم بن أبي مذهب عليهم أجمعين.
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء مأمول وصلاة شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا عن كل شر جالبة عن كل خير لنا ولوالدينا وقبلنا وشيخنا في الدين المعروف والعافية وعلى أن يهدنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والمتع عن دين الإسلام والإيمان بالله مهنة ونمدين بقي سيدي وادي عنا وعلى كل نعمة صالح ثم لا روح سبتنا مقبر غير الوفاة ثم لا روح شرف كمر بسم الله baik thumma la ruha bi ma'izan wala ruhan man Muhammad subhanahu wa ta'ala. Ayadina wa qulan dan sallallahu hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi 'amrika bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiy wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarijal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'dinuka diyanana wa abdadana wa anfusana wa ala wa kulli shay'in aqidana. Allahumma ja'alna wa yawmikana fi qamanika wa yadik wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin an yaj'alna bi baghir min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa aqimna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama fil mal innaka sami'ud du'a. Wa sallama bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in warzuqna amala wa zamana wa dhahira rabbana fi afiyah wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi fadradina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin ghalibu wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anillah ala dhalika nahya wa alaihi namudu wa alaihi nab'adu insyaallah minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Amantu bi syari'ah wa saddaqtu
الشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله عمري بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وجهي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والفدايا جيرة العالمية وإلى الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم من الأرض فالتجري. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنني. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمسنا في طريقتهم ومعافاة
من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Wa ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa bi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani amin qawli wa bi zidni ilman wa rasulni aman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama aturkan kepada Zat yang Maha menghendaki kehadiran kita pada malam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur. Salawat beserta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita sekalian, Pramuka yang mulia, Pramuka sekalian alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut-pengikut dan juga zuriyah beliau. Dan kita semua semoga tercatat dalam catatan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tumbuh patuh dan diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kita sama hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ayahanda Ibnu Hadirus. Semoga segala kebaikan dunia dan akhirat Allah limpahkan, Allah karuniakan kepada beliau. Langkah-langkah dakwah perjuangan beliau semoga dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah upaya usaha kasab juga sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak beliau, putra-putra beliau dan orang-orang yang beliau sayangi semoga sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya cita-cita harapan, semoga harapan cita-citanya segera dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang ada dalam angan-angan keinginan, semoga keinginannya cepat terwujud. Diwujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah kehadiran kita di majelis ilmu ini, berkah kemuliaan warahmatullahi wabarakatuh, berkah kita masuk dunia, kita bertawasul kepada Allah, semoga Allah mengijabkan doa-doa kita. Dan juga segenap amir dari masjid yang kita cintai ini, semoga beliau-beliau para pejuang yang mengarahkan tenaga dan pikirannya demi berdirinya masjid dan syiar Islam di dalamnya, semoga mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala langkah upayanya dikabul, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan nasihat-nasihat dan uraian-uraian
kata-kata Imam Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala an berkata, summa alam rahimakallah, summa alam, lalu ketahuilah. Ini amar, kalimah amar, fi'il amar, i'lam. Berarti Imam Al-Haddad memerintahkan kita. Doa yang ada kadang-kadang kita ini kurang apa kalau dalam doa dalam kitab, barang ini doa aulia ya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, amin. Apa yang beliau katakan, ketahuilah, fi'il amar, akhirnya dhamir mukhatab, yaitu kita yang dimaksud, yang membaca kitab ini, yang mendengar perkataan beliau. Maf'ulnya annal alima, yang beliau katakan harus diketahui adalah annal alima, sesungguhnya alim. Alim itu sudah jelas penjelasannya, sudah lewat, yaitu orang berilmu secara umum, siapapun dia yang berilmu. Orang alim, orang berilmu, al-amila, yang mengamalkan, biilmihi, mengamalkan terhadap ilmunya. Artinya alim, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, yang bukan hanya disampaikan kepada orang lain, yang bukan hanya diajarkan kepada orang lain, tapi juga diamalkan untuk dirinya sendiri. Al-ma'dud indallah wa rasulih min ulama'id din wa ulama'il akhirah, yang juga terhitung sebagai ulama akhirat, ulama agama di sisi Allah atau menurut Allah, artinya diakui oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah sebagai ulama akhirat, ulama yang memperjuangkan agamanya, atau yang disebut, lebih dikenal kita lebih ininya ulama akhirat. Nah, ulama akhirat ini garis miring orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, lahu alamatun wa amaratun. Orang berilmu tersebut memiliki beberapa tanda dan juga ciri-ciri khusus. Jadi ada cirinya, ada tandanya. Ana likulli syai'in amarah, wa likulli syai'in alamah. Segala sesuatu ada tanda, ada ciri, sehingga kita bisa membedakan satu sama lain. Tufraqu bainahu wa bainal alim al-mukhalid al-ma'dud indallah wa rasulih min ulama'il lisan, yang dengan ciri tersebut bisa dibedakan orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, bisa dibedakan dengan orang berilmu tapi al-mukhalid, yang mencampur aduk urusan agama dengan urusan luar agama. Al-ma'dud indallah wa rasulih min ulama'il lisan, yang terhitung di sisi Allah termasuk ulama yang hanya di lisan saja, hanya pandai bicara saja, pengamalannya 0,0, udah 0,0. Mudah-mudahan kita terhindar ya. Al-mutabbi'ina lil hawa, selain ulama lisan juga al-mutabbi'ina lil hawa. Sifat kedua dari Imam Abdullah Al-Haddad untuk ulama
su. Ulama dunia yaitu orang-orang yang muttabi'in lil hawa, yang mengikuti nafsunya, hawa nafsunya, hawanya ya. Ada nafsu, ada hawa. Dua hal yang berbeda, cuman kita ini kadang menyebutnya sama. Al-mu'athirina lidunya, al-mu'athirina dunya alal ukhbah, yang lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Ulangi, ulama yang di sisi Allah, garis miring orang berilmu, garis miring alim. Kalau alim mufrad, kalau ulama jamak, sama aja seperti habib dan habaib. Kalau habib mufrad bukan satu orang, kalau habaib jamak mencakup beberapa habib, banyak. Alim, ulama. Yang termasuk ulama akhirat, jadi bisa dibedakan dengan beberapa ciri, sehingga bisa bedakan dengan ulama yang bukan ulama akhirat, yaitu ulama yang hanya ngerti dalam lisannya saja dan juga pengikut hawa nafsunya, yang turut tunduk pada hawa nafsunya, keinginan-keinginan nafsunya, dan lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Kenapa hal ini perlu? Perlu karena di atas Imam Abdullah Al-Haddad memerintahkan tafarraq bainal ulama waqtadi bi khairihim. Bedakan antara ulama dan ikuti kebaikan-kebaikan mereka. Jadi supaya kita tidak salah mengikuti, dengan tanpa mengurangi kehormatan kita kepada ulama, walaupun tadi ulama tetap hormati. Karena mengikuti dan menghormati hal yang berbeda. Mengikuti bukan berarti merendahkan. Tidak mengikuti bukan berarti merendahkan, kan gitu. Tetap junjung tinggi kehormatan beliau, kemuliaan beliau, karena Allah sendiri mengangkat beliau. Adapun ini itunya yang meliputi pribadi beliau, yaitu tanggung jawab nanti. Beliau sendiri di hadapan Allah. Kita tidak boleh menghakimi karena bukan kapasitas kita. Cuman ketika kita mengikuti, nah di sini Imam Abdullah Al-Haddad memberikan ciri. Jadi tidak salah mengikuti. Lalu apa saja ciri atau tanda ulama yang dimaksud Imam Abdullah Al-Haddad yang dikatakan yang terhitung di sisi Allah sebagai ulama akhirat? Artinya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pamin alamatil alimil mahdud min ulama'il akhirah. Di antara ciri-ciri alim, ciri-ciri orang berilmu yang terhitung sebagai ulama akhirat, yang termasuk ulama akhirat. Pertama, ayyakuna khasyian, mutawaddi'an, khaifan, wajilan, musfiqan min khasyatillah. Dia ayyakun khasyian adalah sosok orang berilmu yang khasyian, yang khusyuk. Mutawaddi'an, yang tawadhu. Khaifan, yang punya rasa takut. Wajilan, yang
yang gampang tersentuh hatinya, yang peka oleh rasa takut kepada Allah. Musfiqan min khasyatillah, khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Khasyat, tawadu, khaif, ini sifat-sifat bagian dana, bagian hati. Artinya hatinya ulama akhirat tawadu, khasyat. Khasyat itu apa ya? Kalau digambarkan seperti kita itu yang mudahnya itu ibarat kita nih anak sekolah, takut tidak diakui murid sekolah tersebut. Kita anak dari seorang ayah, takut tidak diakui anak oleh ayah kita. Kita umat baginda Nabi, takut tidak diakui umat baginda Nabi. Kita hamba Allah, takut tidak diakui sebagai hamba Allah. Nanti rasa takut itu yang memotivasi kita lebih patuh, lebih taat, lebih banyak berbakti. Selain itu, ciri atau tanda ulama akhirat zahidan fid dunya, yaitu zuhud di dalam urusan dunia. Zuhud, insya Allah kita paham pengertian daripada zuhud. Qani'an bil yasir minha, yang merasa cukup dengan sedikit dari dunia. Merasa cukup dengan dunia yang sedikit, nilai dunia yang sedikit. Artinya tidak ambisius dalam urusan dunia. Munfiqan lil fadil an hajati mimma fi yadi, yang suka menginfakkan dunia yang ada padanya ketika ada nilai lebih dari kebutuhannya. Jadi kelebihan dunianya diinfakkan di jalan Allah. Nasihan, lalu kemudian sifat ulama akhirat ini nasihan li ibadillah ta'ala, yang suka menasihati hamba-hamba Allah yang lain. Kalau ada ulama, ada sosok figur alim ngasih tahu begini-begini, jangan dikira bawel, itu memang tugasnya. Kadang-kadang kita salah paham. Memang tugasnya. Jangankan alim, ya sesama kita harus saling menasihati satu sama lain, karena adil nasihat. Syafiqun alaihim, juga syafiq. Syafiq itu apa? Kasih sayang, halus, lembut. Contoh kasih sayang yang mudah itu menggambarkan kasih sayang syafiq itu ibarat kasih sayang ibu sama anaknya. Contoh, walaupun beberapa kali kita bandel, kita nggak patuh sama ibu, ibu tetap sayang sama kita. Ini sifat ulama akhirat seperti itu. Rohiman bihim, sama kasih sayang juga, menyayangi kepada hamba-hamba Allah.
Da sumtin wa ta'udatin. Lewat amiron bil ma'ruf. Kemudian sifat ulama akhirah itu amiron bil ma'ruf, yang benar, menganjurkan, memerintahkan berbuat baik, berbuat kebaikan. Nahyan 'anil munkar, juga pencegah kemunkaran. Yang biasa kita kenal amar ma'ruf nahi munkar. Sekaligus diucapkan dan sekaligus ada hal yang berbeda juga. Amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak bisa salah satunya, dua-duanya sama-sama jadi kewajiban. Tidak bisa amar ma'ruf saja, nahi munkarnya enggak, tidak. Nanti beda apa caranya. Insya Allah nanti di bab selanjutnya ada penjelasan tentang amar ma'ruf, juga tentang munkar dijelasnya. Musyari'an fil khairat, yang bergegas di dalam menjalankan kebaikan. Wa mulaziman lil ibadat, juga konsekuen di dalam melaksanakan ibadah. Da'iyan alal khair, yang menganjurkan kepada kebaikan. Dalan alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan. Selain amiron bil ma'ruf, ditambah lagi diperjelas dalan alal khair. Ada perbedaan sedikit. Kalau ma'ruf kebaikan juga, ma yuhmadu bihi qaulan wa fi'lan, sesuatu yang menurut baik agama, norma baik, menurut hukum agama, hukum kita juga baik, itu ma'ruf. Contoh ma'ruf itu anak kecil lewat di depan orang tua, kata kita, nah nggak boleh begitu. Anak kecil nggak boleh lewat depan orang tua, anak kecil nggak boleh jalan depan orang tua, atau anak kecil nggak boleh mendahului orang tua. Nah itu ma'ruf. Jangankan menurut agama, menurut hukum kita pun, norma kita pun nggak baik, kan gitu. Kalau khair itu lebih ini apa namanya, lebih maknanya lebih luas, ma'ruf kebaikannya. Contoh kalau khair, duduk makan sambil berdiri, atau nilai-nilai kebaikan seperti membetulkan misalkan tanaman tetangga yang kurang rapi gitu, bantu, itu kebaikan juga. Tapi kalau ma'ruf lebih luas pengertian. Da'iyan ilal huda, juga yang mengajak kepada hidayah. Artinya pendakwah. Dakwah mengajak ke jalan hidayah. Mohon maaf, kita ada saudara kita yang belum mengenal Allah, yang belum bertauhid. Kita ajar supaya tergerak hatinya kepada mentauhidkan Allah, yang belum mau sholat, mohon maaf misalkan, supaya tergerak hatinya supaya mau sholat, yang belum mau ngaji supaya tergerak. Dasuntin wa ta'udatin. Lalu kemudian ciri orang berilmu yang termasuk orang berilmu atau alim akhirat, dasuntin wa ta'udatin, bukan yang bawel, suka bicara berlebihan, tapi sumut.
hal-hal yang tidak penting, yang tidak bermanfaat tidak keluar dari mulut beliau. Ada setiap kalimat ucapan yang keluar dari beliau itu ada manfaatnya. Wa waqarin wa sakinatin, dan anteng, tenang kepribadiannya. Anteng kalau bahasa Sunda Jamaica. Ya tenang, pembawaannya tenang, berwibawa, karismatik ya. Yang tidak suka terlalu banyak guyon, tidak suka terlalu banyak canda, sedikit-sedikit canda. Bukan, canda perlu tapi pada tempatnya. Husnul akhlak, yang baik akhlaknya. Akhlak, ada adab. Akhlak bersifat luas, mencakup bagian jiwa. Kayak tadi tawadu, khasyah, khauf, ini akhlak. Kalau ada pelaksanaan secara zahir dari anggota tubuh, dari hati, ketawaduan yang terlahir, yang timbul secara tindakan zahir, itu ada secara fisik. Cuman nggak bakalan beradab seseorang jika dia tidak berakhlak. Tidak bakalan timbul adab yang baik apabila dalam dirinya tidak terdapat akhlak yang baik. Jadi di antara yang termasuk ciri ulama akhirat yaitu yang berakhlak baik. Wasi'u sadar, yang jembar dadanya, lebar dadanya, tidak sempit dadanya. Lebih luasnya apa ya? Mudah memaafkan, mudah legowo, Besar hati. legowo, ya. Lapang dada sama ya. Kemudian layyinul janib, tidak kaku. Tidak kaku. Mahfudul jannah lil mu'minin, merendah terhadap kaum mukminin. Merendah diri walaupun dia misalkan orang terhormat, walaupun dia berpendidikan tinggi, tetap mau berbaur selama dengan orang-orang beriman, tidak pala pilih, oh saya ini enggak. La mutakabbiran wala mutajabbiran, tidak memiliki sifat takabur dan juga tajabur, angkuh. Wala tami'an finnas, tapi juga tidak tomak terhadap manusia, tidak tergantung kepada manusia, pemberian manusia, pertolongan manusia, bantuan manusia. Sedikit-sedikit misalkan minta bantuan sedikit, ini tidak menggambarkan qanaah, tidak menggambarkan juhud, justru tomak terhadap manusia. Tapi bukan berarti nggak boleh, nggak bisa menerima. Ini tidak tomak, artinya tidak ada ambisi terhadap bantuan orang lain. Bukan berarti nggak boleh menerima. Ini yang pentingnya meriadoh.
Wala harisan ala dunia, dan juga tidak serakah, tidak kesengsem terhadap dunia. Wala mu'assiran laha alal akhirah, bukan sosok pribadi yang lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Wala jami'an lil mal, bukan penghimpun harta. Wala mani'an lahu an haqi, juga bukan orang yang menahan harta dari haknya, tidak mau mengeluarkan hak dari harta tersebut. Misalnya ketika punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya tidak dizakati, ketika harus diinfakkan tidak diinfakkan. Wala faddan wala ghalidon, tidak keras hati, tidak kasar hati. Kalau ini juga termasuk tidak jumun. Wala mumarian wala mujadilan, tidak suka berargu argumen dan berdebat. Ciri ulama adalah anteng, tenang, tidak mudah terpancing dalam perdebatan dan perselisihan masalah. Wala mukhasiman, dan juga bukan ahli yang berseteru. Di kita orang biasa pun tidak baik, apalagi ada di sosok alim. Wala qasiyah, dan juga bukan orang yang keras hati, keras kepala. Bahasa kita biar ini ya, keras kepala, jangan keras hati. Wala syi'al ahlak, dan juga orang yang buruk akhlak, buruk budi pekertinya. Wala dhaiqa sadri, dan juga bukan orang yang sempit dadanya. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Wala mudahinan wala mukhadi'an, dan juga bukan orang yang suka mudahanah. Mukhadi'an, yang orang suka yang memperdaya, merekayasa, memasukkan masalah sesuatu. Bahasa kita ini apa? Mengkambing hitamkan masalah sama. Maling teriak maling, lempar batu sembunyi tangan. Maknanya kurang lebih seperti itu. Dia yang lempar batu, tangannya disembunyiin, nuding kepada orang lain. Yang kowar-kowar, mau memecah belah, dia pelakunya, biasanya seperti itu. Wala muqaddiman lil aghniya, juga bukan orang yang lebih mendahulukan orang kaya alal fuqara ketimbang orang fakir. Itu apa? Ulama ya. Kalau ulama akhirat justru fuqara yang lebih diutamakan. Wala mutaradidan ila sajatin, juga bukan orang yang suka polang-anting, suka bolak-balik menemui para penguasa dalam tanda kurung, kecuali untuk satu menasehati para penguasa dan tidak ada pamrih tuntutan. Kedua, memantau sepak terjang para penguasa tersebut. Seperti apa
Nah, seperti Sohibil kita Imam Abdullah Al-Haddad. Radhiyallahu anhu. Imam Abdullah Al-Haddad kalau ada penguasa yang ini beliau tidak segan-segan, kalau beliau bisa didatangin, kalau beliau nggak bisa kirim surat. Sampai ada buku khusus surat-surat Imam. Koresponden. Isinya tentang surat-surat Imam Al-Haddad kepada para penguasa, termasuk kepada adiknya. Gak salah tegur. Wala sakitan alal inkar alaihim al-qudrah, bukan orang yang diam-diam baik. Cicik baik. Cicing baik terhadap para penguasa ketika mampu. Wala muhibban lil jah, dan juga bukan orang yang cinta jabatan, bukan orang yang cinta kedudukan, derajat. Wal mal, bukan cinta harta. Wal wilayah, bukan cinta yang kekuasaan. Bal yakunu karihan lidali kulli, akan tetapi ulama akhirat itu tidak suka itu semua. Tidak suka. Kalaupun toh memang dihadapkan pada tuntutan kondisi sebatas itu. La yadhulu bi syai'in minhu wa la yulabisu ila min hajah aw darurah. Tak ada satu hal pun yang dijalankan, yang dilakukan oleh ulama akhirat dari yang disebut tadi, campur dengan para penguasa atau pangkat atau kedudukan, kecuali min hajat, karena memang kebutuhan atau darurat. Kebutuhannya bukan kebutuhan pribadi, Ya. kebutuhan tuntutan maslahatul ummah. Ya. Misalkan dengan cara duduk di struktur kepemerintahan, beliau ini bisa mantau. Karena yang namanya, mohon maaf, apalagi dalam lingkup negara, banyak orang, banyak pejabat. Pejabatnya ini tentu aneka ragam, aneka macam orang, karakter, sifat, kan gitu. Butuh pengontrol, butuh peredam, butuh pengendali. Sedangkan jabatan adalah amanah. Dan yang lebih ngerti ke sana ya jelas ulama. Makanya kita pun nggak boleh langsung menjustis, mengklaim ketika ada ulama, wah ulama, jangan, bukan kapasitas kita. Seburuk-buruknya ulama tetap ulama, mulia di sisi Allah. Lalu siapa kita? Kadang-kadang kita menuntut ulama berakhlak, kita sendiri nggak berakhlak. Iya, kita menuntut penguasa harus adil, harus berakhlak, kita sendiri nggak adil. Cilaka dua kali kita. Tetap jaga akhlak, jaga sikap kita. Yang jelas itu bukan ranah, bukan wilayah kita. Jangankan kepada ulama, kepada sesama kita nggak boleh. Contoh mencela, terhadap sesama nggak boleh mencela kita. Apalagi pada orang yang derajatnya jelas-jelas Allah tinggikan. Itu ya. Wabil jumlah, secara jumlah keseluruhan, alhasil kesimpulannya fayakunu mutasifan bijami'i ma yahisu alaihi ilmu. Jadi ulama akhirat itu orang yang dirinya itu tersifati oleh ilmu. Kumpulan ilmu itu ada pada diri beliau. Wa ya'muruhu minal ahlakil mahmudah.
dan ilmu yang memerintahkan supaya berbuat berakhlak yang terpuji, wal amali sholihah, dan amal soleh. Mujaniban likuli man yahul ilmu, yang menjauhi apapun yang dicegah ilmu. Yang diperintahkan ilmu dijalankan, yang dilarang ilmu juga dihindari. Minal akhlak wal amal mamduhah, yang terkait termasuk akhlak tercela dan amal-amal yang tidak terpuji. Wa hadhil asya allati dzakarna fi wasl ulama al-akhirah. Sifat-sifat yang kami sebutkan ini, kata Imam Al-Haddad, tentang sifat ulama akhirat, yajibu ayatahalliya biha wa yatasifa biha kullu mu'minin. Sebetulnya setiap orang beriman harus menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Jadi bukan ulama saja. Jadi apa yang disampaikan beliau Imam Al-Haddad tadi, itu setiap orang beriman, setiap individu orang beriman harus menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tadi. Jadi bukan ulama saja. Ghairu anal alim ma'aula biha, cuma seorang alim lebih utama. Itu. Seorang alim menyifati dirinya dengan sifat tadi lebih utama, wa ahaq, dan lebih hak. Kenapa? Karena dia figur keluar, dilihat orang. Wahia alaihi aujabu akadu. Makanya sifat-sifat yang disebut tadi terhadap seorang alim itu lebih wajib dan lebih harus. Li'annahu ulima bihi yuhtad, li'annahu ilmun bihi yuhtada. Karena hakikat dari seorang alim, dia itu adalah ilmu yang dijadikan panutan, yang dijadikan acuan. Wa imamun bihi yuhtada, dan imam yang dijadikan apa? Anutan, yang diikuti. Fa'in dola wa gawa wa asara dunya alal akhirah, jika dia si alimnya ini salah jalan, keliru, dan dia mementingkan dunia ketimbang akhirat, karena alaihi ismu, maka dia mendapatkan dosa secara pribadi, wa ismu man tabi'ah dzalik, dan juga dosa orang yang mengikutinya. Jadi double kalau alim itu dosanya double dirinya pribadi karena melakukan sesuatu yang salah, dan juga dosa orang yang mengikutinya. Kalau orang yang mengikutinya ada 10, berarti 10 kali. Ada 100. Kalau kita yang awam, ya kita doang 1 misalnya. Wa ini istiqomah wa taqa, dan jika dia istiqomah, teguh di dalam ilmu, di dalam tanggung jawab ilmu, wa taqa, dan jika dia bertakwa, kana lahu ajru wa ajru man tabi'ah dzalik, maka dia mendapatkan pahala dari dari amalnya, dari sikapnya dia, dan juga pahala orang yang mengikutinya. Sama. Wayam bagi wallahu a'lam. Kecukupan dulu, ini masih panjang. Mudah-mudahan ini jadi nasihat untuk kita, dan menjadi kelak di hari kiamat menjadi bukti saksi kita ini sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal bi nikmatih. Kita doakan guru kita Ustaz Sukamulzaki sehat walafiat, terjaga segala urusannya agar selalu dapat membimbing kita, khususnya setiap malam Rabu ya di majlis ini ya, dengan pemahaman keberkahan daripada kitab Nasihat Diniyah, keberkahan daripada seorang yang dipilih Allah mendapatkan kedudukan derajat atas segala keilmuan yang ditanamkan baginda Nabi Muhammad SAW ya, sehingga kita bisa menoreh keberkahan itu di dalam kehidupan kita. Hakikatnya banyak sekali malam ini pembelajaran yang pasti dasar daripada inti semuanya itu kita harus mendapatkan kedudukan karunia Allah dan rahmat Allah. Ya, kalau bukan karena kedudukan karunia Allah dan rahmat Allah, kita ini nggak ada artinya, gitu. Hidup nggak ada manfaatnya, ya. Sehingga di dalam satu kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, seseorang beramal itu, ya, karunia, amal yang baik itu kan karunia, ya. Kalau amal yang buruk itu bala itu, ya. Subhanallah min dzalik. Sesuatu yang baik ya menjadikan satu karunia. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, ya, kita beramal soleh, ya, berbuat baik, ya, yang ada di dalam diri kita ini. Mata kita berbuat baik, pendengaran kita berfungsi dengan baik lah, gitu. Mata berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tangan kita, kaki kita, ini bicara tentang yang ada yang kita pahami masing-masing nih ya, kita ini ya. Berbuat baik berdasarkan syariat Islamnya Sayyidina Muhammad SAW. Ya, menjalankan segala apa yang menjadikan suatu kewajiban dan menjauhi apa yang menjadikan satu larangan. Sehingga kita termasuk hamba-hamba yang taat ya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ditetapkan diberi hadiah atas kedudukan yang kita kerjakan dikarenakan rahmat Allah. Jadi muamalah kita, seseorang ya tidak masuk dalam surga dikarenakan amalnya, tetapi karena kedudukan rahmat Allah. Sehingga para sahabat nanya pada saat itu kepada Nabi Muhammad, begitupun dengan engkau ya Rasul? Ya, begitupun dengan saya. Jadi hatta Nabi Muhammad mendapatkan kedudukan surga bahasanya itu karena memang kedudukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi nggak merasa tuh dipraktekkan dalam hidupnya walaupun sudah dijamin dengan segala kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai Habibullah, kekasih Allah, tetapi ditunjukkan ya membuat Nabi tidak pongah, nggak merasa aman. Ya, sungsang sundol tetap bersusah payah. Ya, benar-benar sebagai hamba yang khuluqul azim. Akhlak yang agung ya dari segala adab yang ada. Menegakkan syariat Islam, benar-benar bermunajat, benar-benar bersyukur dengan segala kedudukan karunia Allah wa taala. Ya. Kita bisa begini, kita bisa begitu kan karena karunia Allah wa taala. Ya. Kalau nggak ada karunia Allah wa taala, sudah nggak ada artinya kita. Belangsak kita hidup kita. Susahnya hidup kita karena tidak dikaruniai Allah wa taala. Ya, mata kita dipakai nggak benar, pendengaran kita, kaki kita males ke masjid, males bermajlis. Nih kaki nih, ya, tangan, mata baca Quran males. Ya, kenapa? Nggak dikaruniai Allah Taala. Ya, jadi sama aja balak itu. Segala apa yang kita punya
ya nggak digerakin sama Allah Ta'ala. Kaki kita nggak berfungsi sama ke masjid. Padahal rumah dekat masjid. Tapi Allah nggak menggerakkan kakinya. Ya nggak diberikan manfaat untuk masjid. Nauzubillah min zalik. Ada majlis, panggilan-panggilan pengajian dianggap sepele. Ya. Padahal kan itu ajakan dari Allah Ta'ala melalui media-media yang ada. Gitu kan. Nggak direspon. Ya. Itu tandanya rasa malu tuh nggak ada. Ya. Nggak ada malu-malunya. Kalau kita punya rasa malu, direspon tuh setiap panggilan pengajian. Kalau punya rasa malu ya, berarti ada perhatian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita melalui kedudukan WA yang masuk, berita yang masuk di dalam handphone kita. Seseorang, guru ke orang tua siapapun ya yang mengajak suatu kebahagiaan, mengingatkan ya, itu Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Ya, tetapi kita nggak direspon, ya ada aja alasan nih. Cuma naudzubillah min dzalik. Ya, berarti kita berkurang. Ya, karunia Allah wa taala mulai redup. Kaki tidak dikaruniai, jadi malas datang pengajian. Ya, pendengaran, udah banyak hal. Ya, dari itu semuanya tidak berfungsi, apalagi bermanfaat buat sesamanya. Ya. Bermanfaat karena rahmat Allah, karunia yang dirahmati Allah Ta'ala, karunia yang dirahmati Allah Ta'ala dengan segala ulama, ilmu guru besar semua yang kita pahami. Ya, berat rasanya menjadi kedudukan seperti itu kalau tidak mendapatkan kedudukan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudah dikaruniai dengan karunia yang dirahmati, kita mendapatkan kedudukan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa itu nggak akan pernah mampu. Hubungan kita sama orang tua akan hancur berantakan. Hubungan orang tua sama anak akan hancur. Karena apa? Tidak dikaruniai dan rahmat Allah. Ya, tidak ada hubungan satu pandangan, kasih sayang daripada kedudukan hubungan tersebut. Ya, yang ada saling menuntut. Orang tua nuntut anak, anak nuntut orang tua. Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak sekarang. Ya, orang tua ngebunuh anak, anak ngebunuh orang tua. Banyak sekarang. Nah, contoh sudah ada di sekeliling kita, di kehidupan kita banyak kalau kita perhatikan. Ya, anak-anak kita kurang ajar dari kitanya, yang kurang ajar dulunya sama orang tua kita, dibalas sama Allah. Ya, dulu kita kurang ajar sama orang tua, anak kita kurang ajar sama kita sekarang. Summa naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai diri kita masing-masing lemah di dalam kedudukan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya diri kita nih yang ada di dalam diri kita, mata, kuping, tangan, apapun panca indera yang ada di dalam diri kita ini, ya jangan sampai dilemahkan terhadap kedudukan karunia Allah Subhanahu wa taala, agar dengan begitu kita semakin semangat untuk segala panggilan-panggilan yang mendapatkan di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semangat dengan segala kedudukan panggilan-panggilan yang di situ terdapat ampunan Allah, yang di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar bermanfaat di dalam segala amalan-amalan kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Syiril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana sarabna ala ladha sarabna wa tub alaina ya Allah ya Rabb. توصيل كل موضى واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لدينا عبدي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد بمحبة أودي
أو صوفا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا جدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أحضر لكل رسولي صلى والدين عليه الحق وآله وصحبه عند نقص صحبي والحمد لله في المال والثناء والحمد لله في المال والثناء. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو بيسان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك الغريب يا عنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تدرهم بالرحم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا ترفع قلوبنا بالذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. دوام سبحانك اللهم وتحت يا سلام وآخر الحمد لله رب العالمين والله والسبب وأبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على